Okay, dear students, I am Bhundiraj Tigari. I am in the second lesson of set. Today we are going to solve some problem based on two sets. हामीले two sets सँग सम्बन्धित भएर केही फर्मुलाहरू कार्डिनालिटी अफ सेट्स अनि त्यसपछि त्योसँग सम्बन्धित केही बेसिक धारणाहरूको बारेमा अघिल्लो लेसनमा छलफल गरेका छौं. Let me recall you some formulae which I have already told you in previous lessons. अघिल्लो लेसनमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनेका फर्मुलाहरुको बारेमा केही रिकल गर्न चाहन्छु. N of A union B equals to N of A plus N of B when the sets are disjoint. सेटहरु डिस्जोइन्ट भएको बेलामा N of A plus N of B गर्दाखेरि N of A union B हुन्छ. When the sets are overlapping, then N of A union B equals to N of A plus N of B minus N of A intersection B. Also, we have another formula to find N of A union B, that is N of only A plus N of only B plus N of A intersection B. र हामीले only A, the elements which are present only in set A find out गर्नका लागि यसलाई हामी only A लाई N of A difference B पनि भन्ने गर्छौं र N of only A भनेको N of A minus N of A intersection B, N of only B equals to N of B minus N of A intersection B, N of A union B complement is equals to N of U minus N of A union B, N of U equals to N of A union B plus N of A union B complement. यो हिजोको फर्मुलाहरुलाई केही पुनरावलोकन गरिसकेपछि बाबु नानीहरु हामी आजको लेसन सुरु गर्छौं. The question is like this. हामी problem based on two sets अन्तर्गत यो प्रश्नमा छलफल गर्दै छौं. The question is like this. In a class of 60 students, the number of students in a class is 60. The total number of students participated in a survey is 60. Out of them, 50 students like mathematics only, 20 like English only, and 5 did not like any subjects. भनेको अर्थ त्यो सर्वेमा पार्टिसिपेट भएका विद्यार्थीहरुमध्ये 15 स्टुडेन्ट्सले म्याथमेटिक्स मात्रै मन पराउँछन्, 20 स्टुडेन्ट्सले इंग्लिश मात्रै मन पराउँछन्, then among them 5 did not like any subjects. भनेको 5 जना विद्यार्थीहरु कुनै पनि विषय मन पराउँदैनन्. भने represent this information in Venn diagram. हामी यो इन्फर्मेसनलाई सबैभन्दा पहिला Venn diagram मा रिप्रेजेन्ट गर्छौं. First of all, we represent this information in Venn diagram and we find the number of students who like both subjects, and also we find the number of students who like at least one subject. कम्तिमा पनि एउटा विषय मन पराउनेहरुको टोटल संख्या पनि निकाल्छौं. Okay. Let me write the given information in the question. At first, okay, I now here young represent for the students who like mathematics and E represent for the number of students who like English. भनेपछि हामी N of U is equals to 60 भनौं र अघि नै मैले भनिसके E ले young ले के represent गर्छ, mathematics मन पराउनेलाई represent गर्छ. Okay, this number is who like only mathematics, so only mathematics is equals to 15, and 20 like English only, so only English is equals to 20. 5 of them did not like any subjects. भनेको कुनै पनि मन पर्दैन भनेको अर्थ number of students who like math union English को कम्प्लिमेन्ट मा कति गरे त 5 विद्यार्थीहरु परे. अब हामी यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दै छौं. बाबु नानीहरु, let me draw Venn diagram here. तपाईहरुले okay, this is for English, sorry, mathematics, and this is for English. अब यो डायग्राम भित्र इंग्लिश पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या यहाँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, म्याथमेटिक्स पढ्नेहरुको संख्या हुन्छ. This portion is for both. यो portion सबैको लागि हो, इंग्लिशको लागि पनि हो, म्याथको लागि पनि हो बाबु नानीहरु है. त्यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँ निर यसरी लेख्छौं. र म्याथ पनि मन नपराउने, इंग्लिश पनि मन नपराउनेहरु कहाँनेर पर्छन् त, यहाँनेर पर्छन् बाहिर, जो इंग्लिश युनियन र इंग्लिश युनियन म्याथमेटिक्स को बाहिरपट्टि पर्छन्. भनेपछि अब हामीले भेन डायग्राममा भर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले कमन पर्सनलाई भर्ने गर्छौं. त्यसैले गर्दा do we have a value of that person? No, we need to find this. हामीले त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ.
So we suppose this as x. Let English intersection math भनेको कति हो त? हामी x लेट गर्छौं। हामीले x लेट गर्यो भनेदेखि यहाँनिर तपाईले कति लेख्न पाउनुभयो? x लेख्न पाउनुभयो। अब ओन्ली इंग्लिश को संख्या कति छ? 20 छ। जस्ट यु राइट हियर 20। ओन्ली मैथमेटिक्स को संख्या कति छ? 15 छ। सो यु क्यान राइट हियर 15। हामी यहाँ 50 लेख्न पायौं। त्यो 15 जना भनेको मैथमेटिक्स मात्रै मन पराउनेहरु र देयर आर 5 स्टुडेन्ट्स हु डु नट लाइक एनी सब्जेक्ट्स भनेको अर्थ यो दुईटै मन पराउँदैन भनेदेखि दे आर हियर। तिनीहरु चाहिँ यसमा परे। अब हामीले युजिङ दिस भेन डायग्राम हामी यही भेन डायग्राम प्रयोग गरेर we can find the value of x. तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ यो युनिभर्सल सेटमा कति जना विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ? टोटल 60 स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ। भनेपछि 20 plus x plus 15 plus 5 equals to कति हुनु पर्छ त? 60 हुनु पर्छ obviously. So using Venn diagram हामीले भेन डायग्रामको प्रयोग गरेर के गर्दैछौं भन्दाखेरि युनिभर्सल सेट u इक्वल्स टु के हो त भन्नुस् त ल? एन अफ u भनेको के भन्न सक्नुहुन्छ? ओन्ली इंग्लिश प्लस ओन्ली म्याथमेटिक्स प्लस एन अफ इंग्लिश युनियन म्याथमेटिक्स प्लस इंग्लिश युनियन म्याथमेटिक्स को कम्प्लिमेन्ट। यो सबै प्रश्न यो प्लस यो गर्दा के हुन्छ त? युनिभर्सल सेट हुन्छ। भने पछाडी ल राख्नुस् त भ्यालुहरु। ओके u भनेको कति छ? 60 छ। 60 इक्वल्स टु 20 plus 15 plus x plus 5. Now please simplify this. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् बाबु नानीहरु। 20 plus 15 how much? 35. 35 plus 5 40. 60 is equals to 40 plus x. यहाँबाट तपाईले के भन्न सक्नुभयो? x equals to how much? 60 minus 40 is equals to 20. What does x mean? x भनेको के हो बाबु नानीहरु? यहाँ तपाईहरु डायग्राम हेरेर भन्नुस् त। x mean the number of students who like both subject. जसले दुवै विद्या सब्जेक्टहरु मन पराउँछन् त्यो संख्या हो। त्यो संख्या कति आयो? 20 आयो। Okay students, we need to find the number of students who like at least one subject. तपाईहरुले कुरा बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। कम्तिमा पनि एउटा विषय मन पराउने भनेको अर्थ ती संख्याहरु जसले दुईटा विषय पनि मन पराउन चाहिँ पाएका थिए। तर तिनले कुनै पनि विषय म मन पराउँदिन भन्नेहरु त्यहाँ परेनन्, त्यो समूहमा परेनन्। तर दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा तीनवटा भन्दा बढी अरु तीनवटा समूह भएको भए पनि तिनीहरु पनि के पर्थे त? तिनीहरु पनि त्यो सेटमा पर्थे जुन सेटमा एट लिस्ट वन सब्जेक्ट मन पराउनेहरुको समूह बन्थ्यो। त्यसैले गर्दा यो हाम्रो दुईवटा सब्जेक्टहरु दिएको बेलामा कम्तिमा एउटा विषय मन पराउनेहरुको संख्या भनेको तिनीहरु एउटा विषय मात्रै मन पराउनेहरु पनि हुन् र तिनीहरु दुवै विषय मन पराउनेहरु पनि हुन्। तर तिनीहरु के होइनन् भन्दाखेरि दुईटै विषय मन नपराउनेहरु चाहिँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो भनेको के हो भन्दाखेरि नाउ we need to find English Union Math. English Union Math भनेको कति हो त भन्दाखेरि इंग्लिश र म्याथ को डायग्राम भित्र परेको भ्यालु हो। भनेपछि कति छ हेर्नुस् त त्यहाँनेर? इक्वल्स टु 20 plus x plus 15 हो। भनेपछि भ्यालु अफ x त अघि नै आइसकेको छ। ल भन्नुस् त मलाई कति भयो? 20 plus 50. Please tell me. 20 plus 20 40. 40 plus 15 55. Therefore 55 like at least one subject. 55 like at least one subject. सेकेन्ड लेसनको सेकेन्ड क्वेशनमा छौं। यो अलि फरक खालको क्वेशन्स लिएर आएको छु तपाईहरुको माझ मैले। अघिल्ला प्रश्नहरुमा तपाईहरुलाई दिएको इन्फर्मेसनहरु नम्बरमा हुन्थ्यो, तर अहिले यो क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुलाई दिएको इन्फर्मेसन पर्सेन्टेजमा छ। यो कुरा मैले तपाईहरुसँग किन जोड्न खोजिरहेको भनेदेखि
हामीले कुनै एउटा सेटमा भएको कार्डिनालिटी अफ नम्बरलाई फर इक्जाम्पल ए भनेर सपोज गर्छौँ। ए भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन इन सेट ए हो। ए भन्ने सेटमा भएका नम्बर अफ एलिमेन्टहरूको संख्या हो। त्यस अर्थले गर्दाखेरि तर अब हामीले इन अ सर्वे इट वाज फाउन्ड दैट 50% अफ देम लाइक कफी भनेको छ। एउटा सर्वेमा पार्टिसिपेट भएका विद्यार्थीहरू मध्ये पार्टिसिपेन्टहरू मध्ये 75% अफ देम लाइक मिल्क भन्यो, 50% अफ देम लाइक कफी भन्यो। हामीले इफ सी स्ट्यान्ड्स फर हु लाइक कफी एन्ड यम स्ट्यान्ड्स फर हु लाइक मिल्क, सी ले कफी मन पराउने र यम ले मिल्क मन पराउनेहरूको संख्यालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एन अफ सी इक्वल्स टु 50% लेख्न पोसिबल हुन्छ। व्हाट डज एन अफ सी? ओके, एन अफ सी इक्वल्स टु इट इज नट पोसिबल टु राइट। ओके, हामी यो लेख्न पाइयो। यसले नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक कफी भन्ने बुझाउँछ। दिस इज द पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक कफी। सो यो यस्ता खालका प्रश्नहरूलाई हामी कसरी छलफल गर्छौं भनेदेखि we suppose the total number of students participated in a survey be 100 भनेको त्यो सर्वेमा पार्टिसिपेट भएका टोटल पपुलेसन और स्टुडेन्ट्सहरूको संख्यालाई 100 मान्यो भने आउट अफ 100 50% like coffee means how many like coffee? 50 like coffee. 75% like milk means out of 100 75% means 75 like milk. त्यस अर्थले गर्दाखेरि यस्ता प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्न हामी लेट्स टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी 100 गरेर गर्नुपर्छ। लेट मी डू। ओके, लेट मी राइट द गिवन इन्फर्मेसन इन द क्वेशन। ओके, solution, let us suppose the total number of participants be 100। अब हेर्नुस् त टोटल participants ने 100 गुण भनेदेखि now we can write in this way and c is equals to के भन्न पायौं हामीले 50 भन्न पायौं and of c equals to similarly and of m equals to के भन्न पायौं 75 भन्न पायौं। त्यसपछि 10% of them like non भनेको अर्थ कफी पनि मन पराउँदैन मिल्क पनि मन पराउँदैन भनेको अर्थ and of c union m equals to 10। अब तपाईहरुले n of c union m complement equals to 10 भयो भनेदेखि अब टोटल नम्बर अफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे बी 100 हो भनेदेखि n of यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं n of u is equals to 100 भन्न पायौं। त्यसैले यो इन्फर्मेसनबाट हामीले के कुरा फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सबैभन्दा पहिला भन्दाखेरि here n of coffee union milk भनेको n of u minus n of c union m complement that equals to 100 minus 10 equals to 90। तपाईहरुले मनमनै के कुरा पनि विद्यार्थी बाबुनानीले मनन गर्नुस् भनेदेखि 100 विद्यार्थीहरुमा 90 ले कफी युनियन एम कफी अथवा मिल्क मन पराउँछन् भनेको अर्थ 90% ले कफी अथवा मिल्क मन पराउँछन् भन्ने कुरा पनि हो है। यो कुरा चाहिँ बाबुनानीले ज्ञानमा राख्नु पर्छ। र अब यदि यस्तो भइसक्यो भनेदेखि अब हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि if there are 105 people who like both of them भनेको अर्थ वास्तवमा रियल स्टुडेन्ट्सहरु त 105 people ले के मन पराउने हुन्छ both of them milk and coffee both मन पराउने हुन्। त्यस अर्थले गर्दाखेरि let us find what percent like both coffee and milk। okay, now n of c intersection m is equals to n of c plus n of m minus n of c union m that equals to 50 plus
75 minus 90. Now tell me how much this is. 50, 125, 125 minus 90, that is equals to 45. Okay, can I say this is the, okay, 35% of participants like both drinks. Okay, हामी के पनि भन्न पायौं त आउट अफ 100 मा 35 ले बोथ मन पराउँछन् भनेको अर्थ 35% of students 35% of participants like both drinks पनि भन्न पायौं। अब हामीले यो इन्फर्मेसन this is the percentage of students who like both drink, this is the number of students who like both drink. Both drink means coffee and milk. Now we can use this condition. यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि okay, again what can we say that is that 35% is equals to 105. 35% भनेको 105 हो। अब हामी 1% is equals to 105 over 35. We need to find the total number of participants in a survey. भनेको अर्थ 100% भनेको के रहेछ त? This 3 times 100 is equals to the total number of students participated in the survey is 300. I'm going to represent this information in Venn diagram. हामी यो इन्फर्मेसनलाई Venn diagram मा देखाउँछौं. This diagram is for coffee and this diagram is for milk. Coffee मन पराउनेहरु, milk मन पराउनेहरु. Okay. अब हामीले निकालेको भ्यालुहरु चाहिँ we can represent this here, okay? दुवै मन पराउनेहरु कति हुन्? Coffee intersection milk मन पराउनेहरु. ल भन्नुस् त बाबु नानीहरु, coffee र milk मन पराउनेहरु कति छन्? 35%, okay? What percent like? This 35%, okay? This is for 35%, okay? And coffee only. Coffee मन पराउनेहरु कति percentage छन्? What percent like coffee? 50% like coffee. Already 35% यहाँ गइसक्यो भनेदेखि यो डायग्रामको लागि कति भयो त? What is for here? 15%, okay? And like milk only. Milk मन पराउनेहरु कति हुन् त? 35, 75 मा 35 गइसके पछाडी यो पर्सनमा कति पर्यो त? 40% and 10% of them like none of the drinks. It means for this person we put value 10% here, okay? This is the diagram we complete, okay? हामीले complete गरेको डायग्राम चाहिँ यस प्रकारको छ। Okay, dear students, I am in the third question of lesson. Okay, आज हामी थर्ड क्वेशनमा चाहिँ सोशियोलोजी र जियोग्राफी मन पराउने विद्यार्थीहरूको बारेमा प्रश्न रहेको छ। यहाँ चाहिँ जियोग्राफी र सोशियोलोजी मन पराउनेहरूको number of students नदिइकन the ratio of students who like sociology, geography and sociology दिएको छ। दुईवटा समूहहरू अन्तर्गतका प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि यदि तिनीहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ रेशियोमा दियो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी प्रब्लम सल्भ गर्छौं भन्ने कुरा जानकारी दिदैछु म। है डियर स्टुडेन्ट्स, अब रेशियोमा दिएको बेलामा हामीले सबैभन्दा पहिला इन एभ्री क्वेशन हामी प्रत्येक क्वेशनमा के भन्ने गरेका छौं भनेदेखि G stands for geography and S stands for sociology. तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ जानकारी राखिरहनु पर्छ। भनेदेखि the ratio of students who like geography and sociology is 3:5. In this way, n of G is to n of S is equals to 3:5. Here
if so, let you need to let number of students who like geography is equals to 3x and number of students who like sociology is 5x. है 30 of them like both subject भनेको छ भने कि अब तपाईहरुले के पनि भन्न पाउनु भने and of geography intersection sociology मा कति जना विद्यार्थी छन् 30 विद्यार्थी छन् and 10 of them like none of the subject 10 जनाले फेरि के मन पराउँदैन कुनै पनि मन पराउँदैन भनेपछि हामी के भन्न पायौं भन्दाखेरि जियोग्राफी युनियन सोशियोलोजी को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति छ त 10 छ सबैभन्दा पहिला हामी यो इन्फर्मेसनलाई केमा इन्सर्ट गर्दै छौं त भेन डायग्राममा इन्सर्ट गर्दै छौं वी आर गोइङ टु सल्भ दिस प्रब्लम बाइ युजिङ भेन डायग्राम भनेपछि यो इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा इन्सर्ट गर्नु सबैभन्दा पहिला बाबुनानीहरु ओके यो चाहिँ जियोग्राफी मन पराउनेहरुको लागि यो चाहिँ सोशियोलोजी मन पराउनेहरुको लागि अब तपाईहरुले मलाई भन्नुपर्छ दिस इज फर जियोग्राफी दिस इज फर सोशियोलोजी जियोग्राफी र सोशियोलोजी मन पराउनेहरु कति छन् त 30 छन् अब जियोग्राफी मन पराउनेहरु कति हुन् त व्हाट इज द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक जियोग्राफी 3x 3x मा हाउ मेनी अलरेडी आर देयर 30 पहिले 30 भइसकेको छ भनेदेखि अब 3x भन्दा कति कम हुनु पर्यो यहाँ 3x minus 30 हुनु पर्यो सोशियोलोजी मन पराउनेहरु सोशियोलोजी मात्र मन पराउनेहरु कति बाँकी रह्यो यहाँ 5x minus 30 भए र सोशियोलोजी र जियोग्राफी दुईटै मन नपराउनेहरु कति छन् त 10 छन् वी राइट हियर 10 युजिङ दिस डायग्राम अब यही डायग्राम प्रयोग गरेर हामी युजिङ भेन डायग्राम ओके भेन डायग्राम प्रयोग गरेर हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति हो त 100 हो अब हामी यहाँ पनि लेख्न सक्छौं n of u is equals to 100 लेख्न सक्छौं र n of u is equals to only geography plus only sociology plus geography intersection sociology plus geography union sociology को कम्प्लिमेन्ट हो युनिभर्सल सेट भएको 100 is equals to 3x minus 30 plus 5x minus 30 plus 30 plus 10 okay this positive 30 negative 30 cancel 3x 5x 8x 8x minus 30 plus 10 minus 20 from here what can we say that x is equals to हामी के भन्न सक्छौं 120 x is equals to 120 over 8 okay 2 4 जा 2 60 2 2 जा 2 30 okay 50 therefore x is equals to 50 this is x value of x what we need to find out only geography okay what we need to find out okay now only geography you can see from Venn diagram 3 times 15 minus 30 is equals to how much geography मात्रै मन पराउनु कति भयो त 45 minus 30 only 50 students like only geography अब हामी के पनि निकाल्नु पर्ने छ only sociology भनेको 5 times x minus 30 5 times 15 minus 30 is equals to 5 times 15 is 75 minus 30 okay this is the number of students who like sociology only and this is the number of students who like geography only okay प्यारा विद्यार्थी बाबु नानीहरु आज हामीले हाम्रो कक्षामा गरे जस्तै प्रश्नहरु तपाईहरुले आफ्नो टेक्स्ट बुकमा पाउनुहुनेछ र मलाई आशा छ मेरा
विद्यार्थी बाबु नानीहरूले आफ्नो टेक्स्टबुकमा भएका यस्तै खालका प्रश्नहरू गरेर अभ्यासको रूपमा चाहिँ आफूलाई निपुण बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै भोलि हामी 3 सेटसँग रिलेटेड प्रब्लमहरूमा छलफल गर्नेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।